To resume the thread, Mr. Mardhamohan is a native of Sivaganga. He has an MA and an MPhil in history. He ran his own business in the healthcare industry for 20 years, then chose to become a marketing consultant in the same industry. He has marketed healthcare products not merely in India, but also in Malaysia, Burma, Sri Lanka, and Nigeria. Mr. Mardhamohan hails from a family of freedom fighters. His father, K.V. Sethu Ramachandran, was a supporter of Bhagat Singh, and he was jailed 6 times. I'm proud that my father's portrait stands at the Freedom Fighters Mandapam next to the Gandhi Memorial in Guindy, says Mr. Mardhamohan. His mother and his ancestors were freedom fighters too. He was very close to Sivaji Ganesan, who was also a Thevar. He has written a book on Sivaji. It's due to be published very soon. This has excited fans of Sivaji Ganesan a lot, since the book is expected to be a treasure trove of information and anecdotage. As a proud member of the Thevar community, Mr. Mardhamohan is anguished at the lack of recognition for what the community has done. He points out that the Chera, Chola, and Pandya kingdoms run by the Thevars marked the golden era of Tamil Nadu. The most glorious temples of Tamil Nadu were built by Thevar kings. The Thevars are the descendants of these kings. Though there are several million Thevars in Tamil Nadu, particularly in the south and central districts of the state, they are hardly a privileged community today. Mr. Mardhamohan says that while the world of cinema has given an idea of the greatness and valor of Thevars, with films like Veerapandya Kattabomman, Sivagangai Simai, Thevar Mahan, and Virumandi, historians haven't done justice to the Thevars. This morning, Mr. Mardhamohan will tell us about the exploits of some of the great Thevar warrior kings of the past. For example, he'll tell us about Madura Malinga Sethupathi, king of Ramanathapuram, the legendary warrior Pulithevar, who was the scourge of both the British and the Nawab of Arcot. He will tell us about Muttu Vaduhanatha Thevar and his wife Rani Velu Nachiyar. Not surprisingly, Mr. Mardhamohan's favorite books are Ponniyin Selvan and Kaval Kottam in Tamil, Freedom at Midnight, and Glimpses of World History in English. Some of his favorite movies are Sivagangai Simai, Pasamalar, Bahapirivinai, Mahakavi Kalidas, Thevar Mahan, and Virumandi. What about English and Hindi movies? He mentions Ben-Hur, Gladiator, and Godfather, all of them known for spectacle. Aradhana, Javani Divani, and PK in Hindi. His favorite actors, Sivaji Ganesan, Kamal Hassan, and Mohanlal. His favorite actresses, Saroja Devi, Savitri, and Padmini. Mr. Mardhamohan is fond of music. His favorite composers are M.S. Viswanathan and Ilayaraja. His favorite singers, T.M. Soundarajan, C.S. Jayaraman, Sirkari Govindarajan, and K.B. Sundarambal. The best speech he has ever heard was a recent speech by Waco about international freedom fighters. The South India Heritage Lectures began in February 2002. They are designed to promote awareness and pride in the rich heritage of South India. 171 lectures so far have highlighted various facets of South India's heritage. Besides lectures, the Heritage Program has also presented music concerts, Harikatha performances and musical discourses, plays, films, book launches, and special events. It presents awards to recognize young musical talent as well as outstanding young heritage achievers. The idea for this series of programs was conceived by Mr. R.T. Chari, and the talks are delivered once a month on a Sunday morning. The programs are sponsored by Mr. Chari and his brother, Mr. R.V. Gopalan, through the TAG group of companies and their family trust, Ramu Endowments.
Friends, the Heritage Program takes pleasure and pride in inviting Mr. M.K.S. Marthamohan to deliver his heritage lecture. May I request those of you with cell phones to please switch them off. Thank you. அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். இந்த பேச்சினுடைய தலைப்பை மிஸ்டர் சாரி அவர்கள்தான் நானும் அவரும் தேர்ந்தெடுத்தோம். முதலில் அவர் என்னை முக்குலத்தோருடைய வரலாறை பற்றி பேச சொன்னார். அது சரியாக இருக்காது. சான்றுகள் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்தால்தான் இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய அறிவார்ந்த பெருமக்கள் அதை கேட்க முடியும் என்றுதான் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் முக்குலத்தினுடைய பங்கு. அனைவரும் போராடினார்கள், சந்தேகமில்லை. அனைத்து மாநிலங்களிலும் அனைத்து மக்களும் அனைத்து மொழிகள் பேசுகின்றவர்களும் இந்திய நாட்டினுடைய சுதந்திரத்துக்காக போராடினார்கள். காந்தியினுடைய கொள்கைகள் வந்த பிறகு அறப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள். ஆனால் வெள்ளைக்காரன் பீரங்கியையும் துப்பாக்கியும் வைத்துக்கொண்டு முதலாக அவன் தமிழர்களை நோக்கி, அவர்களுடைய மார்பை நோக்கி அவன் திருப்புகின்ற நேரத்திலே மார்பை காட்டி நின்றவர்கள், உயிர் இழந்தவர்கள் இந்த முக்குலத்தோர்கள் தான் என்பதை நான் இங்கே பெருமையுடன் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து உங்களிடத்திலே உரையாற்ற இருக்கின்றேன். இந்த முக்குலத்தோருடைய வரலாற்றை ஓரளவுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு பிரபலப்படுத்தியவர்களில் நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். முதலாவதாக மரியாதைக்குரிய கல்கியினுடைய அதிபர், எழுத்தாளர், பெரிய சரித்திர பேராசிரியர் பொன்னியின் செல்வன் எழுதிய கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் சோழ பரம்பரையை பற்றி எழுதி அதில் அனைத்து சோழ பெண்ணர்களும் தேவர் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று ஒவ்வொரு இடத்திலும் யானையில் துஞ்சிய தேவர், திறப்புரம்பிய போரிலே உயிர் துறந்த தேவர் என்று தேவர் என்ற பட்டத்தை கொடுத்து எழுதிய கல்கி அவர்களை நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியுட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 1958 புலித்தேவனை பற்றி ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் நம்முடைய கல்கண்டு ஆசிரியனுடைய பத்திரிகையினுடைய நிறுவனர் மரியாதைக்குரிய தமிழ்வாணன் அவர்கள். அதன் பிறகு 1959 கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்கள் சொந்த பணத்தை போட்டு சிவகங்கை சீமை என்ற படத்தை எடுத்தார். பல்வேறு அரசியல் காரணங்களுக்காக அந்த படங்கள் தோல்வியுற்றது. இருந்தாலும் அந்த படத்திலே அவர் மிக அற்புதமான வசனங்களை எல்லாம் எழுதினார், அருமையான பாடல்களை எழுதினார். இந்த இனத்தினுடைய பெருமையை சேர்க்கும் வகையில் அவர் எழுதிய பாடல்கள் எல்லாம், எக்குளத்தோறும் ஏற்றி புகழ்வது எங்கள் பெருமையடா, எம்முக்குளத்தோர்க்கே உலகில் உவமை காண்பதும் அருமையடா, வேலும் வாழும் தாங்கிய மறவர் வீழ்ந்ததும் கிடையாது என்று ஒரு பாடல் எழுதினார். இன்னொரு பாடலிலே, சேதுபதி பூமியிலே சிவகங்கை சீமையிலே தேவர் மகன் சீர் வளர்த்த தென்பாண்டி நாட்டினிலே தென்றல் வந்து வீசாதோ தென்பாங்கு பாடாதோ. வெள்ளைக்காரனுடைய சண்டை வந்த பிறகு மருதுபாண்டியன் மனநிலையை படம் பிடித்து காட்டும் இந்த பாடல் எழுதினார். அவரையும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன். அடுத்த முறையாக நம் சமீபத்தில் மறைந்த கவிஞர் வாலி அவர்கள் திருக்குறள் போல அருமையான ஒரு பாடலை தேவர்மன் படத்தில் எழுதினார். போற்றி பாடடி பொன்னே தேவர் காலடி மண்ணே, தெற்கு தசையாண்ட மன்னர் இனந்தாகோய் முக்குளத்தைச் சேர்ந்த தேவர் மகந்தாகோய் என்ற பாடல் எழுதினார். இந்த பாடலை எந்த சூழ்நிலையே தான் எழுதினேன் என்பதை மறைவதற்கு முன்னால் ஒரு பத்திரிகையில் பேட்டி கொடுத்தார். மிக வறுமையில் வாடி கவிஞராக ஆவதற்கு முன்னால் யாரோ ஒரு உறவினரிடம் பொருள் உதவி கேட்பதற்காக ராமநாதபுரம் சென்றிருக்கிறார் வாலி. அந்த சமயத்திலே அந்த உறவினரும் அங்கு இல்லை, பணமும் கிடைக்கவில்லை, சாப்பிடவும் இல்லை.
பசியோடு தன் குடும்பத்தை நினைத்து வருத்தப்பட்டு ராமநாதபுரம் அரண்மனை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார். அரண்மனைக்கு வெளியிலே பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஜனங்கள் எல்லாம் கூடி நின்று கும்பிடும் பொழுது இவர் நெடுஞ்சான் கிடையாக தேவர் காலிலே விழுந்திருக்கிறார். தேவர் இவரை தூக்கிவிட்டு பையிலே வைத்து திருநீரை நெற்றியிலே பூசி பெரிய புகழுடனும் நீண்ட ஆயுளுடனும் நீ வாழ்வாய் என்று ஆசீர்வாதம் அளித்திருக்கிறார். இந்த நன்றி கடனை நான் எப்போது தீர்க்கப் போகிறேன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். அது கமலஹாசன் அவர்கள் தேவர் மகன் படம் எடுத்த பொழுது இந்த போற்றி பாடடி பொன்னே என்ற பாடலை எழுதக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டியது என்று பேட்டி கொடுத்திருந்தார். ஸோ கவிஞர் வாலியவர்களையும் நான் இந்த நேரத்திலே நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அடுத்ததாக கமலஹாசனை போன்ற ஒரு அறிவாளியை நான் சந்தித்தது கிடையாது. என்னை ஒரு முறை அழைத்து சென்றார்கள். இவர் முக்குழுத்தரை பற்றி நிறைய தெரியும் என்று 2 கேள்வி கேட்டார். அவர் கேட்ட 2 கேள்வியும் என்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. வெட்கப்பட்டேன். இங்கே சாரி அவர்கள் எனக்கு பதிலாக கமலஹாசனை கூப்பிட்டு முக்குழுத்தரை பற்றி பேச சொல்லியிருந்தால் நிச்சயமாக நன்றாக இருந்திருக்கும். ஏனென்றால் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாண்டி என்ற ரவுடியை பற்றி அவர் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார். என்னிடம் கேட்டார், ஒரு ஊரிலே வேகமாக செல்லும் காரிலே தாவி காரினுடைய முன்பக்கத்தில் ஏறி அமர்வார்கள், அது எந்த ஊரிலே என்று உங்களுக்கு இது தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது சார் சொன்னேன். பவர் கேபிள் போகிற இடத்துல மேலே நின்றுட்டு அவங்க ஜல்லிக்கட்டெல்லாம் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க, அது எந்த ஊர் தெரியுமான்னு கேட்டார். அதுவும் தெரியாதுன்னு. அப்போல்லாம் ஒரு விரும்மாண்டிங்கிற படம் எடுக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. என்னை பார்த்த உடனே ஏதோ தெரியுமாக்குன்னு நினச்சேன். நான் தெரியலன்னு சொல்லிட்டேன். அந்த கமலஹாசன் தேவர் மகன் படம் எடுத்து அதில் சிவாஜி கணேசன் நடிக்க வைத்து அருமையான வசனங்கள் எழுதி, ஏன்னா சினிமாங்கிறது ஒரு பெரிய லாபம் ஈட்டக்கூடிய வர்த்தகம். அதில் ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கமலஹாசன் இருக்கக்கூடிய அறிவுக்கு அவர் எவ்வளவோ கதைகள் எடுக்கலாம். தேவர் மகன் எடுத்து எங்களை பெருமைப்படுத்தினார். விருமாண்டி என்ற இந்த முக்குளத்தோருடைய ஒரு பிரிவினராக பிரமணக்கள்ளர்கள் பட்ட ஒரு கஷ்டத்தை வெள்ளைக்காரரிடம் கைரேகை சட்டத்தின் மூலமாக அவர் பட்ட அவலங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்காட்டத்தான் அவன் விருமாண்டி என்ற படத்தை எடுத்தார். ஆனால் அரசியல் சூழ்நிலை காரணமாக அந்த படத்தை அவர் எடுக்க முடியவில்லை. அந்த படத்திற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் கம்ப்ளீட் செட் கொண்டு போய் தேனியில் போய் இறக்கிட்டாரு. முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் அழைத்து இந்த படம் எடுங்கள், ஆனால் கொஞ்சம் பெயரை மாற்றுங்கள், சண்டீர் என்று வைத்திருந்தார். அதற்கு காரணத்தை அப்புறம் சொல்லுகிறேன். முதலமைச்சர் கூப்பிட்டு சொல்லும்போது கமலஹாசனால் மறுக்க முடியவில்லை. அதன் பிறகு அவர் சிந்தித்தார். விருமாண்டி என்ற பெயரை உடனடியாக பத்திரிகையாளர் அறிவித்தார். அந்த விருமாண்டிங்கிற பெயர் எப்படி வந்தது என்பதையும் நான் பின்னால் சொல்லுகிறேன். ஸோ அந்த கமலஹாசனுக்கு இந்த கம்யூனிட்டி என்றென்றைக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் இதற்கு கூறிக்கொள்கிறேன். இந்த முக்குளத்தோர் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கெல்லாம் தேவர்னு பொதுவாக வரும். இவங்க இந்த 5 வகை நிலங்கள் இருந்தது தொல்காப்பியம் படித்தவர்களுக்கும் தமிழ் படித்தவர்களுக்கும் தெரியும். முல்லை, மருதம், நெய்தல், குறிஞ்சி, பாலை. முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறையில் திரியும் பொழுது அங்கே பாலை உருவாகிறது. அந்த பாலை நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் தான் இந்த கள்ளர் என்ற இனத்தவரும் மறவர் என்ற இனத்தவர்களும். அங்கே ஒன்றுமே விளையவில்லை, ஆகையால் வீரம் மட்டும் விளைந்தது. ஸோ இவர்களை வைத்து அப்பொழுது இந்த பார்ட்டர் சிஸ்டம் இருந்த நேரத்தில் ஒரு தினைமாவை எடுத்துக்கொண்டு நெய்தல் நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பரதவனிடம் மீனை பற்றி வருகின்ற வழியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலை நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அவர்களை வழிப்பறி செய்திருக்கிறார்கள். ஸோ மற்ற நிலங்களில் சேர்ந்தவர்களும் அவர்களை அணுகி இப்படி எங்களை வழிப்பறி செய்து எங்களை கொல்ல வேண்டாம், குத்த வேண்டாம், நீங்களே மன்னர்களாக இருங்கள் என்றுதான் இந்த அரசுகள் தோன்றின என்று அறிஞர் பெருமக்கள் கூறினார்கள். அது எப்படி முக்குளத்தோர் வந்தார்கள், சேர சோழ பாண்டியனுடைய வம்சத்தை வந்தவர்கள் என்றையும் அதையும் தொல்காப்பியத்திலே அதற்கு சான்றுகள் இருக்கிறது. புறத்திணையியல் அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆணிரை கவர்தல் என்று தமிழகத்திலே போர் புரிதல் கூடிய ஒரு அறம் சார்ந்த ஒரு வழிமுறை இருந்திருக்கிறது. ஒரு நாட்டின் மீது படையெடுக்க நினைத்தால் உடனடியாக முதலில் மக்கள் சென்று ஆணிரை என்ற கால்நடைகள், அந்த நாட்டினுடைய கால்நடைகளை கவர்ந்து வருவது வழக்கம். அது போர்கள் தொடுப்பதற்குரிய அடையாளம். அப்படி ஆடி செல்லும் போது 3 வகை பூக்களை அணிந்து கொண்டு சென்ற மக்கள் தான் இந்த சேர சோழ பாண்டிய வம்சம் என்று தொல்காப்பியத்திலே ஆய்வு செய்த ஷாஜகான் கனி என்ற பேராசிரியர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அந்த 3 அரசுகளிலே இருந்துதான் முக்குளத்தோர் தோன்றினார்கள் என்பதையும் அவர் அறுதியிட்டு உறுதிபட கூறியிருக்கின்றார். அதிலே வந்தவர்கள் தான் இந்த கள்ளர், மறவர், அகம்படியர். கள்ளர் என்பவர்கள் களத்தினிலே என்று போராடுபவர்கள். போர் முறையை 3ஆக பிரித்தார்கள் தமிழர்கள்.
களத்திலே எதிரியை சந்திப்பது, அதையும் தாண்டி வருகின்ற கோட்டை கொத்தளங்களிலே இருக்கக்கூடிய அந்த மதில்களை காத்து நின்ற ஒரு கூட்டம்தான் அந்த மறவர்கள் கூட்டம். இதில் இவர்களுக்கு உணவே வேறு வேறு உணவுகள் இருந்திருக்கிறது. மறவர்களுடைய உடலை பார்த்தால் பிரமித்து போவீர்கள். அதற்கேற்ற உணவு தான் சாப்பிட்டு அந்த இனம் வளர்ந்திருக்கிறது. இந்த அகம்படியர் என்பவர்கள் உள்ளே மன்னரையும் மக்களையும் அவருடைய பிள்ளைகளையும் காப்பாற்றக்கூடிய செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் கேரக்டர்ஸாக இருந்திருக்கிறார்கள். காப்பாற்ற தவறினால் தங்களுடைய தலைகளை தாங்களே வெட்டி விட்டுக் கொள்ளக்கூடிய அந்த இனம்தான் அகம்படியர் இனம். பொன்னியின் செல்வனில் வேளக்கார படை என்று வரும். சிறிய பழுவேட்டரையர் பெரிய பழுவேட்டரையர் என்று படித்திருப்பீர்கள். பொன்னியின் செல்வன் அந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் அகம்படியர். கள்ளர் இனத்தைச் சேர்ந்த ராஜராஜன் மன்னராக இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய துணையாக பணிகின்றவர்கள் தான் இந்த அகம்படியர் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். குமரிக்கண்டம் இது இருந்ததா இல்லையா என்பதை பற்றி உலக அளவிலே பல்வேறு ஆய்வுகள் சிலர் மறுத்துக்கொண்டே வருகின்றனர். ஆனால் தமிழிலே கூறப்படுற எந்த விஷயமும் பொய்யுரைப்பது அல்ல. தொல்காப்பியத்துக்கு உரை எழுதியவர்களும் சிலப்பதிகாரத்திலே உரை எழுதிய அடியாருக்கு நல்லாரும் குமரிக்கண்டம் ஒன்று இயங்கியது. அங்கே வடிம்பலம் என்ற பாண்டிய மன்னன் இருந்தான். அவனுடைய காலம் 30,000 BC என்று சொல்கிறார்கள். அதை நிச்சயமாக உங்களால் நம்ப முடியாது. அது ஆய்வுக்குரியது. அதற்குள்ளே நான் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் அதற்கு அடுத்த அடையாளமாக இந்த வடிம்பலம் என்ற பாண்டியன் பகிரலி ஆற்றினுடைய அங்கே 2 ஆறுகள் ஓடி இருக்கின்றன. குமரி ஆறு, பகிரலி ஆறு. பகிரலி ஆற்றினுடைய கரையிலே தான் தென்மதுரை என்ற தலைநகரத்தை வைத்து முதல் தமிழ் சங்கத்தை ஆண்டிருக்கின்றான். அதில் புறநானூற்று பாடலிலே அவனுக்கு வடிம்பலம் என்ற பாண்டியனுக்கு 3 பெயர் உண்டு. நெடியோன் என்றும் நிலந்தெருவின் என்ற பாண்டியன் என்றும் உண்டு. அதில் புறநானூறு பாடல்கள் 9 பழியாக சாலை முதுகுடுமி பெருவெழுதி பாண்டியன் என்ற பாண்டிய மன்னனை நெட்டுமையார் என்ற புலவர் பாடியிருக்கிறார். செந்நீர் பசும்பொன் வயிறியர் கீர்த்த முன்னீர் விழவின் நெடியோன் நன்னீர் பகிரிலும் மணலிலும் பலவே. இந்த பகிரலி ஆற்றினுடைய மணல் துகள்களை எப்படி அழிக்க முடியாதோ, உன் முன்னோன் செய்த நெடியோன் வெட்டி வைத்த இந்த ஆற்றினுடைய மணல் துகளை எப்படி அழிக்க முடியாதோ அதுபோல் உன் புகழ் இருக்கும் என்ற ஒரு புறநானூற்று பாடல் இதற்கு சான்றாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் அது ஆய்வுக்குரியது என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே இருந்தாலும் சமீபத்தில் நடந்த 2001-2002 ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியிலே நடந்த ஒரு ஆய்வை பற்றி நான் இங்கே கூற விரும்புகிறேன். ஸ்பென்சர் வெல்ஸ் என்ற ஒரு அறிஞர் ஆப்பிரிக்காவிலே கிடைத்த ஒரு DNA M130Y என்ற DNA எடுத்துக்கொண்டு ஜர்னி ஆஃப் மேன் என்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அவர் ஆய்வு செய்திருக்கிறார். அவருடைய ஆய்விலே துவக்கம் கிடைத்திருக்கிறது. ஆப்பிரிக்காவுடைய கண்டத்திலிருந்து மனிதன் கிளம்பி இருக்கிறான் என்ற துவக்கம் கிடைத்திருக்கிறது. அதனுடைய முடிவு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கு. இன்று சமீபத்தில் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அபாரிஜின்ஸினுடைய அந்த DNA மேட்ச் ஆகியிருக்கிறது. இடையிலே இருக்கக்கூடிய பகுதியிலே அந்த லிங்க் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. யாரோ சொல்லியிருக்கிறார்கள், தமிழ்நாட்டுக்கு செல்லுங்கள், அதிலும் பழமையான நகரம் மதுரைக்கு செல்லுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதன்படி அவர் மதுரைக்கு வந்தார், அந்த ஆய்வை மேற்கொண்டார். மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சமுதாய மக்களையும், உயர் ஜாதி இந்துக்களையும் சரி, மற்ற சமுதாயத்திலையும் சரி, தாழ்த்தப்பட்ட மக்களையும் சரி, அனைவரையும் அழைத்து அவர் இரத்த பரிசோதனை மேற்கொண்டார். அதை பற்றிய ஒரு 5 நிமிடங்கள் ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் நீ பார்க்கலாம். இது நேஷனல் ஜியோகிராஃபி இதில் நெட்டில் இருக்கு, நீங்கள் பார்க்கலாம். $50,000 years ago, the Ice Age had locked up the world's water. Sea levels were lower, making Indonesia one landmass. Australia was joined to New Guinea. Since then, rising sea levels have covered up any trace of their presence along this route. If these first African migrants traveled this road, then their genes and the elusive Australian marker might survive somewhere. I'm going to India to see if I can find any genetic trace of the Africans en route to Australia. If I can, it'll be the first direct evidence that native Australians came this way. Let's go see if we can make history. We'll use his lab and its equipment for as long as it takes. He took me off to a quiet cafe so we could talk.
Quiet by Madarai standards, that is. We've been following this coastal migration to Australia. So this is the reason we think that the Australians were able to get from Africa to Australia so quickly. Yes. Is that they followed a coastal route. There is absolutely no archaeological evidence for the existence of ancient man in the South India. Right. Let's get into that. Yeah. Given what you know about the people living in southern India, which population should we sample? Yes, there are many. As we worked out which villages to test, the full reality of our experiment hit me. We were looking for a needle in a haystack the size of India, but Professor Pitchapan was upbeat. Maybe after your study, it may prove that the genetic evidence is better than archaeological evidence alone, probably, right? Well, with any luck. Yes. The following day, I set out to sample an isolated village west of Madarai. This is exactly the sort of thing Luca started doing all those years ago. Name Rajendra. and address. Genes are passed down through generations, so first off I take a detailed family history. Okay, age 55. and intercaste marriage. Okay. Mother tongue. Mother tongue Tamil. Okay, religion. Hindu. Hindu. Chromosomes come in pairs. We inherit one from each of our parents. With each new generation, the two chromosomes get chopped up and reordered, making each baby a unique combination of their parents. When that happens, it's bad news for me because I lose my marker trail. It's chopped to pieces by this genetic shuffling. But the Y chromosome is different. It doesn't get reordered every generation. Instead, it passes unchanged from father to son. And so do its markers, creating a perfect genetic trail for me to follow. I hope to find the marker of the ancestral grandfather of the Aborigines. It feels good to be out in the field. Every sample you take, you can't help but wonder whether this guy will be the one. But the next stop is the lab. There, it's death or glory. We've done it. This tiny spelling mistake occurred around 2,000 generations ago. It proves that our African ancestors did pass through here on their way to Australia. In the end, one man from a small village west of Madarai had the answer. It had been passed down to him from the very first humans to set foot in India. And here he is. In this case, the genetics is really leading the way because there is no archaeological evidence for a human presence in India until 30 or 35,000 years ago. It's amazing for me to think that as I look out on the subcontinent of India, that people are carrying this signpost in their DNA. From Africa to Australia, and now, for the first time, the missing link we found in India. ஹலோ, இதுதான் சமீபத்தில் இந்த இனத்தினுடைய மிக தொன்மையான வரலாற்றுக்கு சான்றாக நாங்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அளிக்கின்றோம். அந்த விரும்மாண்டி தேவர் என்கிற பையன் 7 வயது பையன் உசிலம்பட்டி பக்கத்திலே இன்றைக்கும் அவன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றான். ஸோ இதை நான் ஆதாரமாக இந்த இடத்துல அறிவு சார்ந்த மக்களிடத்தில் நான் காட்ட விரும்பினேன், அதை காட்டியிருக்கேன். அடுத்ததாக இந்த மற்ற ஆதாரங்கள் எல்லா மன்னர்களுடைய மெய் கீர்த்திகள் இருக்கும். கல்வெட்டு வந்து மிகப்பெரிய ஆதாரங்களாக இன்றைய தினம் விளங்குகின்றன. அதில் மெய்கீர்த்தி ஒன்று. இந்த மெய்கீர்த்திக்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்காது. அதை கோவிற்கிழார் கூறியிருக்கின்றார். ஒரு மன்னனுடைய அவனுக்கு பிடித்த அவனுடைய மனைவி, அவனுடைய வெற்றிகள், அதன் பிறகு அவனுடைய இனம், இந்த 3 விஷயங்கள் வரக்கூடியதான் ஒரு மெய்கீர்த்தி என்பது. அப்படி மெய்கீர்த்தியில் அடங்கிய 2 கல்வெட்டுக்களை பார்த்தால் பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் அனைத்து கல்வெட்டுக்களும் ஒன்றை சொல்கிற மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியனுடைய கல்வெட்டை
கோனாடு கொண்டருளிய பாண்டிய தேவர் என்ற ஒரு கல்வெட்டும், சோனாடு வழங்கியருளிய சுந்தரபாண்டிய தேவர் என்றும் ஒரு கல்வெட்டும் இதற்கு ஆதாரமாக பாண்டியர்கள் தேவர் வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ற ஆதாரத்தை இன்றளவுக்கும்